سر آپ نے دیکھا کہ ایران کے صدر کا یہ جو دورہ ہے وہ ایک بڑے غیر معمولی ویلکم سے شروع ہوا. ان کو توپوں کی سلامی دی گئی, صدر مملکت وہاں پہ موجود تھے, وزیر اعظم وہاں پہ موجود تھے. ایک تو جو پہلا دور تھا مذاکرات کا سوئٹزرلینڈ میں, اس کے بعد ایرانی صدر کا پہلا دورہ ہی پاکستان کا ہے. دوسری جانب پاکستان نے ان کو اتنا زیادہ وارم ویلکم دیا ہے. بنیادی طور پہ یہ کیا میسیجنگ ہو رہی ہے, آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ جی بالکل, دونوں طرف سے یہ میسیجنگ ہے. پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے اس طرح کا استقبال جب بتاتا ہے کہ پاکستان کے کس طرح کے برادرانہ تعلقات ہیں ایران کے ساتھ, اور پھر ہمارے ہمسایہ ملک بھی ہے, اور پھر کتنا اہم ہے ہمارے لیے. اسی طرح ایران کا دورہ جو ہے پاکستان کا سب سے پہلے انتخاب کرنا اس کانفلکٹ کے بعد, وہ بھی اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ان کے لیے پاکستان کتنا اہم ہے, اور ان کی طرف سے ایک اظہار تشکر بھی ہے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس میں کہ جس کے نعرے ان کی پارلیمنٹ میں بھی لگے, جس کے نعرے ان کی سڑکوں پہ بھی لگے, ان کے بیانات میں بھی نظر آئے اس کی جھلک. تو وہ ابھی جو ہے پاکستان جب آئے ہیں تو ایک تو ظاہر ہے پاکستان نے جو اتنا کلیدی کردار ادا کیا, اور دیکھیں کہاں پہ کہ سویلائزیشن تباہ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں, اور پھر وہاں سے مذاکرات کی میز پہ لے کے آنا, اور پھر اس کے بعد بھی دیکھیں کہاں کہ لگتا تھا ہر روز کہ ابھی یہ ٹوٹا سیز فائر, کہ ابھی یہ مذاکرات کا عمل ٹوٹا, اور وہاں سے کبھی سٹرائکس ہو رہی ہیں, کبھی کاؤنٹر سٹرائکس ہو رہی ہیں, اور وہاں سے پھر یہ دیکھیں ایم او یو جو ہے سائن ہوا, اور وہ اس کی ٹرمز میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے تو جو جے سی پی او اے تھا 2015 میں جو سائن ہوا تھا, اور جسے امریکہ نے ہی وڈرا کر لیا تھا 2018 میں, اس سے بہت بہتر ہیں یہ ٹرمز ایران کے لیے. اور ایک ایسی سچویشن ہے ون ون جس میں کہ ایک اسٹریٹجک جو ہے نا دیر پا امن قائم ہو سکتا ہے, ایک اسٹریٹجک پرسپیکٹو ہے اس میں. تو اس لیے جو ہے نا ایک تو یہ ڈائمنشن ہے اس دورے کا. دوسرا ڈائمنشن ہے اس کا بائیلیٹرل ریلیشنز. اچھا سر, اس میں جی سر, جس طرح ایران اور امریکہ کے تو مذاکرات ہو رہے ہیں, ان کا جو ریلیشن شپ ہے آنے والے دنوں میں اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک تبدیلی آئے گی. لیکن جو ایران اور پاکستان کے تعلقات ہیں اس کا بھی ہم ایک نیا ایرا دیکھ رہے ہیں جس قسم کی اس وقت صورتحال ہے, کیونکہ ماضی میں obviously تعلقات تو تھے ہمارے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تھے, لیکن کبھی کبھی سرد مہری بھی رہی, اور یہاں تک بات گئی کہ انہوں نے ہمارے اوپر میزائل سے حملہ کیا, ہم نے آگے سے ان کو جواب دیا. اگر آپ اس سیناریو کو دیکھیں اور آج کے سیناریو کو دیکھیں تو یہ کمپلیٹلی ایک ڈیفرنٹ پکچر ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جب بارڈر پہ مسائل ہوئے تھے تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ تو دو بھائیوں کے درمیان ہے اور یہ معاملات بڑی جلدی سنبھل جائیں گے, اور وہی ہوا تھا. تو لیکن تاریخ ہے پاکستان کے اور ایران کے تعلقات کی نزدیک ترین اور بالکل بہت ہی زیادہ فریٹرنل ٹائز کی. اس کے باوجود ٹھیک ہے ایسے دور بھی آئے ہیں, بالکل آپس میں کچھ مسائل بھی رہے ہیں. ابھی کا جو اس وقت فیز ہے اس میں تو, اور یہ پچھلے سال کی بھی جو جنگ تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا اس وقت بھی ان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے لیے نعرے بلند ہوئے تھے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو پاکستان نے بالکل اصولی موقف اپنایا اس وقت, جبکہ جو ہندوستان ان کی دوستی کا بہت دم برتا تھا اور ان کے ساتھ بہت سے منصوبوں میں شریک ہونا چاہتا تھا, ہوا بھی تھا. وہ دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا, کوئی بیانات نہیں ان کی طرف سے آئے تھے جو ہے نا, بلکہ اسرائیل کے دورے میں ان سے وہ جس طرح کے بغلگیر مودی, اور اس بار بھی جس طرح کی وہ بونومی نظر آ رہی تھی. تو ایران میں ظاہر ہے سب کو دیکھا جا رہا تھا, اور بھی بہت سے ملک تھے اس وقت دنیا کے جو نیوٹرل کھڑے رہے, جنہوں نے کوئی اس پہ سٹیٹمنٹس نہیں دی, کوئی سٹانس نہیں دیا. پاکستان کا سٹانس اس وقت بھی واضح تھا, اس جنگ میں بھی اور اس جنگ میں بھی. اور پھر صرف یہ سٹانس نہیں تھا, اس کے بعد پاکستان نے امن کے لیے کوششیں شروع کی, اور اس میں جس طرح کا کردار پاکستان نے ادا کیا وہ تو ناقابل فراموش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت ہی زیادہ جو اعتماد تھا اس میں اضافہ ہوا. لیکن دیکھیں ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ پروسیس جو ہے اس وقت بھی جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, ایم او یو بالکل سائن ہوا ہے, ایک روڈ میپ بھی بنا ہے. اس کی جو ابتدائی دن ہے اس میں وہ جو 18 گھنٹے کا میراتھن سیشن تھا اس میں بھی بہت سی جو ہے نا پروگریس ہوئی ہے. پر اس سب کے باوجود ابھی بھی ایک امتحان ابھی باقی ہیں, ابھی بھی بہت دشوار مقامات آئیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول ابھی بھی کلیدی رہے گا اس میں, کیونکہ جو مشکل معاملات ہیں وہ آگے آنے ہیں, جو نیوکلیر معاملات ہیں.
आगे आएंगे। अच्छा सर, एक जो पोस्ट वॉर सिनारियो के ऊपर इस वक्त पहले से ही लोग बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक एमओयू तो साइन हो गया है, लेकिन आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि अभी हतमी मुआहिदा होना है और बहुत सारी मुश्किलात भी आ सकती हैं, लेकिन पहले ही पाकिस्तान की ईरान के साथ तजारत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, जो बायलैटरल टाइज हैं उनको मजीद मजबूत करने की बात हो रही है। इवन के वजीर आजम साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया। तो आने वाले महीनों में, सालों में हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है, दीगर इस तरह के मामलात हैं, उसमें आपको एक बड़ा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है सर? जी बिल्कुल, देखिए इंशाल्लाह ये मामलात जो है ना जिस तरह आगे बढ़ते हैं और तय हो जाते हैं, ये एक फाइनल एग्रीमेंट हो जाता है। और उससे पहले भी जाहिर है ईरान को सैंक्शंस रिलीफ तो मिली हैं, अभी उनको ऑयल एक्सपोर्ट्स की रिलीफ भी मिली है, उनको पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स की भी मिली है, ट्रेड की भी रिलीफ मिली है, तो उसमें भी बहुत कुछ मुमकिन है। देखिए पाकिस्तान और ईरान की जो ट्रेड है, जो कपल ऑफ बिलियन डॉलर्स की रही है, 1-2 बिलियन डॉलर तक, उसमें दोनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया था जब पेज़ेश्कियान का जो पिछला दौरा था सदर पेज़ेश्कियान का, उसमें ये इत्तेफाक हुआ था कि उसको 10 बिलियन डॉलर तक लेके जाएंगे। और वो 10 बिलियन डॉलर ये नहीं था कि सिर्फ ख्वाहिश थी, उसका पोटेंशियल भी है। दोनों तरफ जो है इतना ज्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स का, और वहां से फिर देखिए एनर्जी इंपोर्ट्स का पाकिस्तान के लिए, क्योंकि गैस ईरान के पास तो जितना सऊदी अरब के पास तेल है, ईरान के पास ऑलमोस्ट उतने ही तेल के ज़खायर हैं, लेकिन उनके पास उतनी ही कैलोरीफिक वैल्यू की गैस भी है जो कि सऊदी के पास नहीं है। दुनिया के बहुत कम मुल्क इतने इस तरह से ब्लेस्ड है एनर्जी रिसोर्सेज में। तो वो देखें गैस पाइपलाइन का एक मंसूबा है जो कहाँ 2011 से वो चल रहा है, लेकिन वो इसका शिकार हो गया अल्तवा का। क्यों? सैंक्शंस की वजह से। अब ईरान ने तो अपनी साइड से सारी वो जाहिर है पाइपलाइन उन्होंने कंस्ट्रक्ट भी की, पाकिस्तान की साइड से बिकॉज सैंक्शंस की वजह से हम नहीं कर सके, वो जो है रिज्यूम हो सकता है। और वो भी एक गेम चेंजर होगा कि जो जिस कीमत पे गैस वहां से आएगी और जिस सीमलेस तरीके से आएगी, वो पाकिस्तान की जो है ना जो एनर्जी नीड्स हैं, और जिसकी वजह से हमारी पूरी सनत को भी बहुत ज्यादा मसाइल रहे हैं। एक तो वो है, फिर दूसरे ट्रेड की बात करें तो मैं समझता हूँ कि 10 बिलियन डॉलर्स अगर सैंक्शंस ना हो तो बिल्कुल अचीवेबल है। दोनों तरफ इतनी डिमांड्स है एक दूसरे की गुड्स एंड सर्विसेज की कि वो बिल्कुल होगा, खसूसन ऐसे वक्त में जबकि ईरान को 300 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट फंड की बात की जा रही है। तो वो ईरान में एक मैसिव रिकंस्ट्रक्शन होनी है इस जंग के बाद, 100 बिलियन डॉलर के उनके एसेट्स की अनफ्रीजिंग की बात हो रही है। तो जाहिर है कि ईरान में फिर जिस तरह की एक फेज आएगा रिकंस्ट्रक्शन का, उसमें डिमांड जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो कितनी बढ़ेगी। और पाकिस्तान में तो देखिए हमारे पास तो वो गुड्स भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो सर्विसेज के लिए हमारे पास जाहिर एक यंग पॉपुलेशन है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एक स्किल भी है। तो एक तो वो है सारी चीजें, फिर उसके अलावा भी मामलात हैं आपस में। देखें मिसाल के तौर पे अब जो इस खित्ते का या खलीजी ममालिक का जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनेगा इसके बाद, इस जंग के इंशाल्लाह ये मुआहदा होता है तो अब जो फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा, तो वो जो लैंडस्केप बनेगा उसमें ठीक है अमेरिका उसी में रहेगा, मैं कहता रहा हूँ कि उनकी बेसिस भी रहेंगी, उनका एक डिफेंस आर्किटेक्चर भी प्राइमरी रहेगा, बट एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर चाहेंगे वो ममालिक जो है ना सारे खलीजी ममालिक, और वो साथ साथ ये भी चाहेंगे कि उनकी ईरान के साथ भी रेप्रोशमान हो। इन दोनों चीजों में पाकिस्तान का किरदार अहम होगा, ईरान के साथ रेप्रोशमान कराने में भी, और फिर वहां पे जो भी उनका सिक्योरिटी एक मल्टी लेयर जो ये आपका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो आपने खलीजी ममालिक का जिक्र किया। माजी में हमें पता है, बल्कि हाल में भी आप कह सकते हैं कि काफी तलखी भी रही है ईरान और जीसीसी के दरमियान, खलीजी जो दीगर ममालिक है उनके दरमियान। तो कहीं पे कोई ऐसा फियर तो नहीं है कि अगर हम ईरान के बहुत करीब आ जाएं तो किसी और हम अपने इत्तेहादी को या दोस्त को ऑफेंड कर दें? देखिए हम साथ लेके चले हैं, एक तरफ ईरान के साथ आपने देखा किस तरह की जाहिर है कि जो है ना टॉप लेवल पे जो आपको एक्सचेंजेस नजर आई, मामलात जो है वो फोन पे इन पर्सन भी जिस तरह की मुलाकातें हुई, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि किस तरह सऊदी अरब के साथ भी वैसे ही था। उधर भी टॉप लीडरशिप हमारी बार बार सऊदी अरब विजिट करते थे, बार बार फोन पे बातें उनकी जो है ना उस उतनी ही तवातर से होती थी। तो सऊदी अरब को फिर कतर तो हमारे साथ शामिल है इन सारे प्रोसेस में। इसी तरह जो बाकी मुल्क हैं, मैं समझता हूँ कि वो मुल्क जो है जिस तरह कवैत है, बहरीन है, क्योंकि ये मुल्क तो बहुत ही मुश्किल में आ गए थे इस सारी सूरत हाल से, तो उसमें जिस तरह पाकिस्तान ने निकाला है सूरत हाल से इस पूरे खित्ते को, तो उसमें वो मुल्क जो है वो तो पाकिस्तान पे उनका एतमाद मजीद बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो इसमें देखें मुश्किलात डिप्लोमेसी में हमेशा होती हैं, कुछ कई किस्म की मुश्किलात होती हैं, लेकिन अगर आप साबित कदमी से रहें, असूलों पे डटे रहें, और जो है ना इत्तेमाद जो है उसको बढ़ाते रहें, आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो कायम रखें,
تو بہت سے معاملات طے بھی ہوتے ہیں اور چیزیں آگے بڑھتی ہیں.